کتن کو ستړي مشه سیف کاری دی سیف چې تاسو دلته وینئ نو تاسو پوه شئ چې وی ګاټ کمپنی ملمانه راغلي دي. یس او کتن کو I love winners. Everybody love winners خو لکه زما winners ډېر زیات خوښي. winners مې د دې وجې ډېر زیات خوښي چې winners پسې شاته یو هیسټري وي یو تاریخ وي د سټرګل. ما سره کتونکو په دې سټوډیو کې دوه winners موجود دي. دواړه د خپل شعبې د خپل فیلډ winners دي. ما سره شعیب خان ناست دی. شعیب خان چې دی کتونکو دا انډیفیټډ باکسر دی. بلوچستان سیمې سره تعلق لري او ایشین چیمپئن هم دی. زه غواړم چې دا خبرې او د مخکې ګیسټ تاسو سره تعارف نه مخکې د شعیب دا تعارف تاسو سره لږ پوره کړم. تاسو د شعیب باره کې لږ شان موږ تاسو ته د هغه فوټیج هم چلو د هغه د باکسینګ فایټس. کتونکو دا زموږ شعیب دی. هی از ا وینر. د ټول اول خو شعیب ډېر زیات د پاکستان د خاورې خلک د پاکستان د څومره خلک چې دي که هغه هرې صوبې هرې ضلعې سره تعلق ساتي ته یقین وکړه ما تا سره دا د ملاقات وشو پړومبي ځل بټ هغه ستا هغه اچیومنټ چې دی هغه مو ته الریډي کنیکټ کي په یو رشته کې په یو ځکه چې دې خاورې نه څوک هم راوچت شي هغه زموږ وینر چې دی خلکو ته انتهایی ګران یار رشید ندیم یو مثال بالکل دغسې په خیر راغلې روز شپې څنګه تېرېږي څه حالت دی؟ ډېره مننه قدرمن شئ ستاسو عزت ستاسو دغه مشکور یم الله مې عزت وکړي بالکل بخیر. شعیب تاسو سره خبرې اترې کوو خو موږ سره دې نه علاوه کتونکو مس مهوش ممتاز هم موجود ده په سټوډیو کې. مهوش ممتاز چې ده کتونکو ما چې تاسو ته دا وینر ده زه تاسو ته وایم چې دا وینر څنګه ده. دا ینګیسټ اینکر پرسن دا نیوز اینکر پرسن هم دا د ګلګت سره تعلق لري. د ایوارډز هم ګټلي دي. نیشنل یوث ایوارډ هم ګټلی دی او د دې نه علاوه بلها ایوارډونه او دغه شان چې د ریکګنیشن ګټلي دي. ګلګت سره تعلق لري نو تاسو ته پته ده زموږ خو کامن لینګویج کم پاتې شو اردو نو دوی سره اردو کې خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے آئیے. ویری گڈ. اچھا آپ ہی سے اسٹارٹ لیتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہابیز کیا ہیں آج کل؟ کیا کر رہی ہیں؟ Alright, first of all, thank you so much for having me over here. اور secondly, it's very difficult to understand. یہ جو پشتو آپ کی لینگویج بڑی خوبصورت ہے بٹ وہ میں ٹرائی کر رہی تھی کہ کچھ انڈرسٹینڈ کروں بٹ obviously I can't speak. ونر آپ سمجھ گئے. میں ونر بھی سمجھ چکی ہوں, شعیب کا انٹروڈکشن بھی سارا سمجھ چکی ہوں اور جو آپ لوگوں نے انٹروڈکشن کی وہ بھی اب ہمارے کافی دیکھیں فرینڈز اینڈ کولیگز ہیں وہ دے آر فرام کے پی بلوچستان سائڈ تو وہ جب بولتے ہیں تو انڈرسٹینڈ ظاہر سی بات ہے انسان لینگویج کو کر لیتا ہے بٹ انفارچونیٹلی اس طرح سے بول نہیں پاتا ہے. یہ گلگت کے لوگوں کا یہ ہے سیف کہ پشاور میں پڑھتے ہیں, اسلام آباد میں پڑھتے ہیں, یہاں بھی موسٹلی اگر دیکھا ہو تو پٹھانی ہوتے ہیں پشاور میں, تو ان کو پشتو بولنا نہ بھی آتا ہو سمجھتے ہیں آپ. وی کین انڈرسٹینڈ. ہم یوں کہہ لیں آپ کے پاکستان کے کونے کونے میں جو نہیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو نہیں اپنی سروسز جو لوگ جاب ہولڈرز ہیں وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے ملیں گے. اچھا تو بالکل یہ بتائیں کہ آپ جس ریجن سے بلانگ کرتے ہو اور مطلب موسٹلی آپ کے یہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں, ٹی وی کا بھی اتنا کوئی وہ نہیں ہے, تو اس میں آپ کو کہاں سے ٹی وی کا خیال آیا, شوق آیا کہ میں اس سائڈ پہ آ جاؤں؟ ارے اٹس اے ویری لانگ اسٹوری بٹ یہ کہ اب تو زمانہ چینج ہو چکا ہے. ناؤ ایوری ون ہیز اے فون ان دیئر ہینڈز اور وہ کہتے ہیں نا پوری دنیا اب ایک چھوٹے سے فون میں وہ سما گئی ہے. تو ناؤ پیپل کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی کیسے اب آگے بڑھنا ہے, کیسے بات چیت کرنا ہے. سو مجھے بھی میں یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ موسٹلی پیپل تھوٹ کہ میں جی بی سے ہوں تو شاید میں جی بی میں ہی رہتی ہوں اور وہاں سے پروگرامس کرنا یا پھر وہاں سے بیٹھ کے جو نہیں جرنلزم میں پارٹیسپینٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے. وی آر migrated from there to here اور تو اس لیے میرے لیے زیادہ ہی ایکسیسیبل تھا کہ میں یہاں پر ان مین اسٹریم میڈیا یا اوور آل جرنلزم کو چوز کر کے اس کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے نا میری ہو سکے. لیکن ہاں وہاں کے لیے بڑی ابھی بھی مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں اور میں بھی دیکھتی ہوں جو فیمیلز وہاں پر کام کر رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ڈیلیور کریں بٹ انفارچونیٹلی ہمیں وہ پلیٹ فارمز وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. تو جن جن کو ملتی ہے میں یہی کہتی ہوں کہ جسٹ گین اٹ, ایکسیپٹ اٹ اور آگے بڑھیں آپ لوگ کیونکہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں. اچھا آپ سے بات تو ہوتی رہے گی. میں چاہتا ہوں کہ اب ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بورنگ ہو رہی ہے. یو نو جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر شعیب انڈیفیٹڈ جی الحمد سو اینو تقریباً
د ډیر وسه خو تا در معلوم دی الحمدلله زما چې کوم د بوکسینګ سٹارټ دی اوس ما ته د ریکارډ کوټ څه دی وخت تقریبا الحمدلله په پروفیشنل کې ځان ډیپټیډ یم 6 فایټ ګټل دي یو مم نه دی ویلل 6-0 کتن کو 6-0 زمون شعیب دی شعیب دا راته وای مون خو د دې دغه نه میچور کې چې دی ما 120 پلس فایټ ګټل دي ماشاءالله دی یو هم میچور بوکسینګ راځي یو پروفیشنل بوکسینګ راځي زه اور پدې کې تاسو کوی کوم چې مطلب پروفیشنل کم بوکسینګ دی دا لکه محمد علي مایک ټایسن عامر خان چې کوم کی دا وخت دا غي لیک پرول کې فرق دی اول سلور راوند کېږي بیا شپږ راوند کېږي بیا تر راوند کېږي بیا 12 راوند کېږي ایگزیکټلی چې کم پروفیشنل امیچور بوکسینګ دی هغه د اولمپیک بوکسینګ چې کم دی 3 راوند کېږي 3 منټه دی نو پاره کې مطلب شعیب کوم خاص بلوچستان کې د کومې سیمې سره تعلق ساتي بوکسینګ طرف ته د څنګه خیال لاړو کنه زما دغه نه مخکې تاسو ته وې زما هم د آی تھنک د 2008 نه 7 نه بلکې د ډیر بچپن نه باکسینګ فایټس کتل زمام شو نه انتخاب په کلی په کوڅو کې باکسر دا ما ته پته لګي نه لکه ما همیشه په جنگ کې وال خوړی دي او باکسینګ مې زیات خو بالکل وخت څنګه شو راغلی څنګه او ما ته وایا چې خاص بلوچستان کې کوم ځای ته جان د په بلوچستان کې خاص د کوټي شهر څخه یم چې اوس ما تاسو ګیس ویل چې تاسو کوم ګیس راغښت دي لکه اسلام آباد چې دی د سنټر دی زموږ د هغه سیمې د بلوچستان سره تعلق لرم او مې وشته د ګلګت سره تعلق لري ماشاءالله دی تاسو د پاره د فخر خبر ده چې د ډیر لیر دی تاسو مطلب ګیس راغښت دي ماشاءالله ډیر ښه پروګرام دی ما خاص د کوټي شهر سره تعلق دی په ایرپورټ روډ باندې د مخبل ته مطلب الحمدلله کور دی نو زه تقریبا د شاته 15 کالو سره د اسلام آباد کې وسم جی 13 کې ویم کور دی او په ملټي بي 17 کې ویم کور دی زه الحمدلله تقریبا د 15 کالو کوم عمر نه دی زه لږ شعیب سره غوښتل کوم نه نه کوم عمر نه شروعات کړو دا بوکسینګ مې د بچپن نه شروع کړی زمونږ کوټه چې د بوکسینګ یو مرکز دی لکه د جنگ جګړې ډېرې زیاتې دي اوس چې ما تاسو نه د فوټیج وکړو د هایلایټس بالکل نو یو خو تلیفټی کنه جی یو اورتودوکسي تلیفټی بالکل انتخاب د ساوث بریک ډیر زیات ډیر خوند یو چې نن کټ کړی وړه ته دمالو زما د ملمانه دا ګیسټ ما ته ډیر زیات ګران دي خو دمالو تاسو ته پته ده دمه ضروري دا د خاندان نه جوړ کدن کومه بریک کې چې د فایټس مایټس خبرې کولې زما شعیب سره دا خبره ترې کومه چې کم فایټران د خوختي وس چې کم فایټس کیږي پدې کې د کم فایټ خوختي موږ خبره کوله شعیب په بیټر ویو او دی ول فایټ باندې بالکل ستا په کم فیوریټ چې فایټ فیوریټ ما دغه بیټر ویو زما جی هغه از مطلب مسلمان هم دی مطلب خپل دغه هم شو کړی دی خدام غوړېدل په आवाज کې دام راځي چې بیولم مسلمان دی دی دا چې بیولم مسلمان دی وختي کریسچیانو عیسایو و چې دغه قبول کړی دی اسلام قبول کړی دی بیولم ډیر خسته پایټ وکړي او غوړ ان ډیفیټډ وي دا د ورلد په لیول کې مطلب د ګورد غټ بزنس پایټ و دا ټاپ 5 پاوند پر پاوند فایټرز بالکل دواړه په پاوند پر پاوند کې ټاپ دغه رقم یو چې 22 وینو ابل چې 20 پایټ وینو دا ډیر غټ فایټ ریویو خو کمال نو چې 20 فایټس 20 ناک اوټس بالکل لکه دا 100% ناک آؤٹ ریشو وکنه دا انتخاب زه لکه دا باکسینګ چې لکه دې کې تاسو د مسل ضرورت نه نه د جیم دا رقم نه مونږ چې د مسل د لګو دغه د سپیډ سلو کیږي مونږ باکسینګ وته رقم سپیډ لګا دا ټیپینګ چې څوک د کمپیوټر کې یا لګا زه تا ګورم د سترګم یو دم دا رقم بند شي بس په 15 سکند کې مونږ پوینټ اخو او په 15 سکند کې بزن بچ کو باکسینګ ټول دا رقم دی لګا اٹیک ډیفنس اٹیک بس ځان بچ کا سکور واخله سکور ځان بچ کا سکور واخله او د دې خپو دا موومېنټ چې دی ورته په باکسینګ کې فیټ موومېنټ وایي دا د کړهو کدا ستان نیچرل چې لکه تو ولاړ فایټ ته کنه دا سب فایټران بعض اوقات کې خیال کړی وي جیب سره څنګه چې بیول کول جیب او بیا سرکل جیب او سرکل او د څه خلکو لکه اوس مایک ټایسن نو مایک ټایسن کتا خیال کړو هغه با داغه هایټم کمو هغه غدا چې خپل موومېنټ وکولو پیګه با پر هوکور کولو بیا بچ دی نو ستا صدا سے نیچرل موومېنټس شته زما لپاره د ګردو چې بیسټ په بوکسینګ کې د ځکه الحمدلله د اوسه پوری وینر روان یم د ګردو غټه فائدہ زما لپاره دا چې زما د هایټ اینڈ ایڈوانټیج دی د زما لپاره ډیره غټه فائدہ ده جی او ریچ دی د زما لپاره ډیره غټه فائدہ ده زه چې فایټ کوم په لایټ ویټ کې فایټ کوم 60 کېجی کې زما ته ون باکسران په قد کې وړو کې دي ابھی میرے خیال سے ہم جب فلو میں آئے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی ہماری بات نہیں پھر مجھے تھوڑا سا مشکل ہوا اچھا آپ بتائیں نا کون سی اسپورٹس کون سی دیکھتے ہیں ہم تو باکسنگ پہ ہی بات کر رہے ہیں میں باکسنگ کا فین ہوں
और माशाल्लाह से भाई फाइटर है। जैसे तो हमारी मेरा शो हुई है इससे पहले भी, हम पहले मतलब भी बने इशारे बैठे भी हैं, ये हम समझ इससे पहले जाएगी। भी मिल हाँ, चुके इससे हैं। पहले मतलब शो हुई है मेरे प्रोग्राम में, इनके प्रोग्राम में मेरा शो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, पहले आप इनके साथ गेस्ट रहे थे। जी, जी, और अब आप हमारे दोनों हमारे गेस्ट अब हम दोनों ही आपके मेहमान बन गए हैं। और शोएब जो बता रहे हैं ना कि उन्होंने इतने मैचेस खेले हैं, इतने विन किए हैं और कैसे क्या, वो सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल था, बिकॉज ऑलरेडी मैं सुन चुकी थी उनसे। अच्छा, और आप अपना हॉबीज क्या है, मतलब एक तो ये बताएं, अभी आप करंटली न्यूज एंकर भी हैं? जी जी, मैं करंट अफेयर्स पे मेरा प्रोग्राम है, अच्छा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन मैं इस वक्त रन कर रही हूँ ऑन रोज न्यूज़, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही चल रहा है। तो अब अभी इस फील्ड में कितना आपको टाइम हुआ है? इट्स बीन 7th ईयर। 7th ईयर? हाँ, ये मेरा 7वां साल बल्कि चल रहा है। मैं मतलब पूछ नहीं सकता एज का ना पूछ नहीं सकता, वरना मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि एज क्या होगी आपकी। अच्छा, अगर जब एज के हवाले से बात होती है ना, तो मुझे वो एक शेर भी माइंड में आ रहा है, मैं यहाँ सुना देती हूँ, सुनाएं, कि वहाँ से शेरों अंडरस्टैंडेबल पे। ज़्यादा होंगे। उम्र का अपनी क्या हाल बयान करूँ, या सिर्फ इतना कहूँ, वक्त से पहले हादसों से लड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद अब आप एज नहीं पूछेंगे। किया है ना आपने, तुम्हें समझ आई है? उम्र का क्या है कि मैं, मेरे एक्सपीरियंस से लगता होगा कि मेरी उम्र ज्यादा होगी, है नहीं? नहीं है, वो ही कह रही है कि मतलब कि 25 साल की उम्र में 50 साल का तजुर्बा है उनके पास। अच्छा, तो ये आपने 25 का फिगर कहाँ से आया आपके ये ज़हन में? तो वैसे ही मैंने क्या, फिर उसको डबल करना होगा 50 का, तो वो माइंड भी नहीं करती नहीं, है। कुछ लोगों का गैस बड़ा अच्छा होता है, वो गैस कर लेते हैं कि शी मस्ट बी फ्रॉम, या इसी एज के दरमियान। तो ये तो कुछ आसपास अच्छा, में मेरा अंदाजा नहीं होता सही, लेकिन इनका अंदाजा है आसपास। हाँ। अच्छा, तो आसपास आपने 25 देखा है, माना है कि नहीं? कोई आसपास है सर? कह आसपास रहे हैं ना, बिल्कुल वो कह रहे हैं आसपास, ना। एक दो ऊपर नीचे है, माना करो कहते हैं ना, 19-20 का ऐसे फर्क। कमजोर है साढ़े अच्छा, ये देखें, मतलब ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि औरतों के लिए जॉब इंडस्ट्री या वर्क प्लेस में उनके लिए एनवायरनमेंट का होना, और मतलब पूछा भी जाता है, लेकिन स्टिल इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन या ये बात जो है ये एक जगह पे आके ख़त्म हो गई है। हर टाइम नए नए चैलेंजेस आते हैं। अब आप आई हैं, मीडिया पूरा चेंज हो रहा है, अब वो वाली मतलब जो कन्वेंशनल एक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता था, वो तो नहीं रहा। चैलेंजिंग ये है कि आप सोशल मीडिया के साथ भी इसको कवर करना है, साथ साथ और चीज़ों को भी देखना है। तो आपने इसको कैसे टैकल किया, इस नए दो, क्या भी नए हो, लेकिन स्टिल मैं खुद जब आया हूँ तो पुराने तरीके जो कन्वेंशनल जैसे मीडिया होती थी उसी को देख देख के आ रहे हैं, लेकिन इस नए शिफ्ट को आपने खुद कैसे कवर किया, जहाँ पे हम डिजिटल चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो मुझे लोग मिले जो सपोर्टिव, जिन्होंने रोल प्ले किया मेरी इस जर्नी में। तो एक तो उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया चीज़ों को समझाने में, बताने में, बिकॉज एज यू स्पीक के जो पहले का एक ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी, उसको जब हम आए तो हम तो उस चीज़ को तब्दील ही करेंगे, उसके अंदर ढलना बहुत मुश्किल होता है। और जो चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो चैलेंजेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस तरह से फेस नहीं हुए। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे बैक पे मेरे वालिद साहब मेरे साथ खड़े रहे और एक सपोर्ट किया, सीसा पिलाई दीवार की तरह वो खड़े रहे। जो डिफ़िकल्टीज आनी थी, सर्दी गर्मी धूप छाँव सारा कुछ, तो वो बैक पे खड़े रहे, तो वो मुझ पर इतना इफेक्ट नहीं हुआ उस तरह से। और अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ या जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो वहाँ भी उस तरह से मुश्किलात नहीं आई, बिकॉज आई हैव वेरी कोऑपरेटिव टीम विद मी। तो जब ये अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई इतना मुश्किल काम आप कर रहे हैं, और ये जो आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, आपको क्या क्या मुश्किलात आनी हो और किन हर्डल्स का आपने फेस करना है, ये तो उनको पता है जिनके सपोर्टिव रोल प्ले करने वाले कोई नहीं है। और मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को, और मैं चूंकि खुद लड़की हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई मेरे साथ जो मेरी कुलीग हैं या किसी डिफरेंट चैनल में किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रही हैं, जब वो अपनी रुदात बयान करते हैं, तो वाकई दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है कि भाई देखो हमारा मुआशरा ये भी है। सैफ, हम अक्सर कहते हैं कामयाब मर्दों के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, इसी तरह कामयाब औरतों के पीछे भी आपके नो डाउट वालिद साहब भी बहुत बड़ा सहारा होता है। सपोर्ट एक बड़ी इंतखाब हमने रिसेंटली देखा है कि जब हम फीमेल्स वो कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल होता है, और फिर औरतों का फिर मीडिया में आना, फिर ऑन स्क्रीन आना, ये अक्सर लोग उस तरह से, हमारे यहाँ पे अभी भी वो मेंटालिटी है कि नहीं जाने दिया जाता। और मज़े की बात ये है कि मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं ये गिलगित से हैं, जिनका मीडिया की तरफ बड़ा ट्रेंड है,
और अभी भी मेरे कोई 4-5 स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट, बेशक छोटे छोटे वेब चैनल्स हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे अपीयरेंसेस दे रही हैं, इंटरेस्ट है। और ये आप लोगों के साइट पे मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही लोगों का क्रेज भी है, और लोग जो है तो इस साइट पे मीडिया की एजुकेटेड तरफ भी हाँ, ज़्यादा education है, तो गिलगित आफ्टर कश्मीर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हमारा है गिलगित बल्तिस्तान का, देन हम मूव ऑन होते हैं इस्लामाबाद और डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर। तो वही वाली बात अगेन आ आपको- जाती है कि अपॉर्चुनिटी, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वो जो नहीं है सपोर्टिव रोल नहीं मिलते। हालांकि टैलेंट हमारे एरिया में भरा पड़ा हुआ उसमें कोई शक है, नहीं। स्किल्स जो है वो उसके ऊपर भी हर यूथ, हर जो स्टूडेंट है वो काम कर रहा होगा। तो अगर आपने देखा है कि एक बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई बंदा बैठ के काम कर रहा है, और एज कम्पेयर टू अगर आप किसी छोटी क्लिप अगर आप हमारे एरिया के देख लोगे जिसमें कोई फीमेल या कोई मेल या कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। बिल्कुल। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं तो हम भी किसी से कम नहीं है। और मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान का कोई भी एरिया किसी से पीछे नहीं रहता। अपॉर्चुनिटीज मिले सबके सब मैदान में, जो नहीं मैदान में झंडे गाड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल हालात से आप थोड़ी सी डिफरेंट रहते हैं, टफ हैं थोड़ी सी वहाँ पे सिचुएशंस। मतलब वहाँ पे आप वो अगर वेदर का देख लें, मौसम का देख लें, बाकी चीज़ों का, इवन वो सहूलियात उस तरह नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस उस तरह नहीं है। इसके बावजूद गिलगित तो जुड़े नहीं थे। मैं गया हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छा, आप आप गए। मुआवजना करें ना, मुआवजनी की हाँ हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन तो की बात करें। अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। मेरा मकसद ये था कि वहां से उठ के आना और पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे, बड़ी हाँ, अच्छी इसमें कोई पोजीशंस शक पे बैठ के काम करना। आपने देखा होगा ये कितने लोग आजकल ये जो कोहे पेमा है, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो टफनेस तो है, टफनेस इधर बाई में भी है। अच्छा, तो क्या प्लान्स सिदी शुएब मख के IBF थे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन दे दगा शान छिदेनो द बॉक्सिंग नोर एसोसिएशंस दी कम छिदा मेजर द्वदी नो सो ख्वाहिश कोशिश दा से गोल स्टा चे मतलब दा द मेन स्ट्रीम बॉक्सिंग तदान वरोरा सुन प्रोमोशन मेजर ख्वाहिश सर की मतलब लगा चिकम दगा टाइटलान दी सलोर दी WBO पे के राजी और WBM पे के राजी दाम उस वक्त माशाल्लाह दी मतलब डेढ़ ज्यादा पर बॉक्सिंग के लगा मतलब इंटरेस्ट दी आज खुदा दर मालूम दी चिकम दा टाइटलान दगा दी तखपल लगा द बॉक्सिंग से मतलब उनसे के ता पता अंदाजा दर की ची सो दारे कमी दायरी दी मतलब अगर डेढ़ खा फाइटों और की और रियल फाइटों और की बिल्कुल सब मतलब पेक फाइटों या फिक्स फाइटों न और की बॉक्सिंग दा दी लगा दा प्रोफेशनल बॉक्सिंग चिकम इसको दा बिजनेस थी शल फाइट असोगु गटी स्पेशल फाइट बाद यो फाइट बेलुल दपार मतलब अगर गट पेमेंट है दाके में स्पेशल फाइट के खर्च करी दी दागे पर दुगना बंद मतलब दा पेमेंट है कि वजह फाइट पदा बंद बेलम पदा रोड के बेलम पदा दागे के दर बंद बेलम न पागा पवज बंद बेलुल पवज बंद ब्यागा चिकम की अगर मेरिट प्लेयर दी दागे इज्जत दागा नहीं ब्या ददी खबर तो को मशहूर है उस्ताद खबर के कहना तो बॉक्सिंग दी सीस खराब को चे दा द सरदा ओ सिफर वाली निश्ता दास्ता खबर दा 30 एंड ओ वाले नदे छिदा 30 एंड 2 दे बिल्कुल दा 35 एंड ओ वाले नदे छिदा 35 एंड 3 दे दगा सीधे दा दे वजना तो उगोरा नो चिकम UFC दे नन सबा UFC पर रेटिंग के नन सबा पॉपुलैरिटी के बॉक्सिंग एडे शात अपने खुदो वजह दादा चे द बेस्ट should fight the best. This should be the rule. पर बॉक्सिंग किसी की हर यो बेस्ट लग्या दे मैंने सर फाइट्स कई और पैबंद खपल रिकॉर्ड स्टेट पैडिंग दे शुगर रे रॉबिन्सन लाडो अजत नो छे आगा छे दे नो 176 फाइट्स को दुनिया टूर ने बैठा फाइट दा दगा बदे चिकम शुगर रे लेनर्ड दे आओ दगा फाइट पदी कतरी भी द 1987 डेर फेमस हो कम छे दा मेडल वेट चैंपियन माने नु मेर शो पॉइंट में दो छिदवाना लगा सिंग छि बेटर व्यू और बी वो लोग बिल्कुल बॉक्सिंग ला दा पकाल बिल्कुल दे ओ न मुंग यारा वाले को ऊपर संग छि पे में के सो परवा दगा से खबर दे लगता है कम खबर को डेर खस्ता खबर दी वकना हर बॉक्सर दा ख्वाहिश दार बॉक्सर दा दगा दी चीज जीतो कम बया खास कर जाऊं द पाकिस्तानी बॉक्सरानो बोले अगर पता था कि द जीत बाद हमको सपोर्ट मिलावेगी तेर दल चीज़ कल एशियन चैंपियनशिप तरवान जमा चिकम फाइट हो द स्पोर्ट बोर्ड तरफ सपोर्ट सोमा हुमा तशर दे के दो तलाश फाइट हो गठा ब्यारा से ज्यादा दगा का मान लगे यो अपोनेंट टीम माता जोड़ स्वास जमा फाइट दे बाद के चती सपोर्ट करे चजत ले लिक मेंटली मतलब ज रिलैक्स होमा मा चिकम ट्रेनिंग कैंप थी जब कदम कदम बनी माता दादा कमाल मी की मतलब जब जाऊ गटम के वो बिलमा लगे जा रकम फाइट दने रवन च मा फिक्स करे दे ज रियल फाइट कोम जा परेशान है मा क मा रियल फाइट न कोई न जब परेशान न मा वक्त पदा बोले बंदे राडो बोले तास मा टिकट रखा हुई
ठीक है मेरे पे बात करल रहा कोई हगा बात करल रहा कि मसला नशता ज परेशान ज केम चमा पार्ट दे दरस पार्ट दी पदे और कामयाब असड़े च दे रस के खसे दी बे कामयाब बशवे पदे बाय तसर खबरम को चेहरा स्पॉन्सरशिप सपोर्ट दरते द चा लाड़ हमलावी गयो वड़ा शांति द मखलूकतन को ना शुएब ना रातो ना पस दा तबुस खामखा को چې دا पाकिस्तान کې دا ټول دا باکسینګ دا فدریشن او دا ټول چې دي دا سارو مخام چې دا وی کېږي موږ دې سپورټ کو هغه سپورټ کو آیا شعیب سره سم مالی مرستا س اخلاقی مرستا سپورټ شتا او کنيشتا او کچا کړي دي مستقبل کې بس کېږي نو پدې ما راځو خبره ته اذن کو منګه داسې आवाज نه دا چې منګه تاسو سره خبرې کوو موږ خپل کوم خبرې کوو ډور ورځ لګي خبرې کوو بل زموږ څه کار ني او شعیب من خبره کوله دینه مخ کې بیا سیف هم سوال لیا تاسو نه کوم خو زه دا به چې سپورټ در سره چا کړي دی د چا مرسته شتا کدا فدریشن دی پاکستان کې یا نور سپانسرشپ دی نو چا سره سه اپروچ کړي سمرسته کړي جته دې مکه چې مکه مې میچور باکسینګ کوي دا لکه د فدریشن په انډر کې راځي خو ځکه چې پروفیشنل باکسینګ دی دا د فدریشن سره تعلق هم نه لري دا لکه مطلب یو کمپنی کا تاسو سپانسر کی نو ته دا غي ایڈورټایزمنٹ کو دا غي لوګو مطلب په فایټ کټ کې مطلب ورلد پریس کانفرنس کوم کېږي انټرنیشنل کې پاره کې دا غي شکریا ادا کول بیا دا رقم پروګرامونو کې مطلب دا غي شکریا ادا کول او په ایرپورټونو کې دا غي ټی شرټ اوسل مطلب دا غي ایڈورټایزمنٹ دی دا کمپنی دا زمونږ په پاکستان کې بدقسمتي دا چې مطلب د کرکټ سپورټ وای او کرکټ الحمدلله مطلب دا چې تاسو مخ بنگلاديش نه په کور باندې 200% دی دلته کومه ته بنگلاديش غونته کمزوري باکسر راوستو په کرکټ کې چې بنگلاديش اوس ماشاءالله خدای خو بیا کدله ماغه باکسر راوست کنه دلته دې 200% به بیلیږي دا غره کم دی ها نو اوس ماشاءالله د سپانسرانو هم دی خواته انوالو شي بیا ارشد ندیم بای چې کوم مطلب رزلټ راوړي پاکستان د اولمپیک ګولډ نو دا غي د وجه مطلب باکسران په دا باقي اټلیټ کې ډیر سیریس شو ان شاء الله تعالی نو امید سره ان شاء الله تعالی مخ ته ودی موږ سپورټ کې زما چې کوم کمینګ پارت دی ان شاء الله تعالی د انډیا سره دی عادت مطلب لکه په پاکستان کې د انډیا په نامه باندې لکه یو غټ بزنس شروع دی کته د انډیا سو غټه نو بس ستاګر دی سیاست ستاګر دغه ختم زدار او مدار ختم دا کله دی دا فایټ انډیا سم پارت ان شاء الله تعالی په نومبر کې دی بس په تقریبا 2 ورځې کې به د ډیټ هم راولېږي یو وعده را سره وکړه چې نومبر کې چې دا فایټ وکړي دلته به انټرویو لراځي ان شاء الله تعالی که ژوندۍ و موږ سره پہلے وہ غالبا ایم ایم اے فائٹر منګ هم ګورډر بختوري ان شاء الله تعالی हमें जिधर जो भी फाइटर इंटरव्यू देने आता है अगली फाइट डेट कंफर्म कर रहे हैं आप नहीं जीत जाता है अच्छा लास्ट टाइम हमारे पास से गए थे वो भी इंडिया के साथ उनकी वो फाइट भी थी उनका भी इंडिया और वो जीते हैं फिर उसके बाद गालिबन उनको बुलाया मुझे हाँ बुलाया उनको वापस तो दोबारा भी हमने बुलाया। हम गुड लक चाम है इंशाल्लाह हम इधर आके जो भी भाई बैठते हैं ये कोनन ओब्रायन को चलें। शायद आप जानते हैं कोनन का शो होता है जी जी हॉलीवुड के एनबीसी पे होता है यूएस तो कोनन ओब्रायन इसलिए फेमस था कि उधर जो फाइटर बैठता था वो अगला हारता था हमेशा हमेशा अच्छा ये बताएं कि आपसे मेरा ये है कि मतलब मीडिया में है ना ऑब्वियसली आपका जो इनका फेम अब बॉक्सिंग का है तो हम बॉक्सिंग का पूछेंगे आपका जो है तो मीडिया के साथ है तो ये भी उसी- बॉक्सिंग ही है वैसे हाँ मीडिया भी बॉक्सिंग ही है इंतखाब है ना मैं तो कह रहा हूँ ये स्ट्रीट बॉक्सर भी है और ये मीडिया बॉक्सर भी है इसमें कोई शक नहीं है तो आप मतलब जब टीवी पे आपका फर्स्ट वो था मतलब एक हेजिटेशन होती है मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैं टीचिंग करता हूँ साथ में तो मैं जब पहली क्लास में गया तो मैं स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं कांप रहा हूँ इसलिए मैंने डाइस को अपने आप को ना पकड़ा हुआ था कि मैं कांपता हुआ नजर ना हूँ आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस पहला दिन कैसे था कैसे आपने इसको फर्स्ट जेटर्स वो जो अच्छा आई रिमेम्बर कि जब मैं असल में मेरी जर्नी ऐसी रही है ना कि मुझे बस पुश किया गया है आप ये कह सकते हैं कि आप एज एन इंट्रोवर्ट पर्सन जिसको एक्सट्रोवर्ट बनाया गया या अंदर शायद क्वालिटीज़ थी जिसको सही से निखारा गया एक तरह से तो मैं हेजिटेशन नहीं थी उस तरह भी अगर किसी के सामने बोलना भी हो अगर आपको लॉजिकल बात करनी आती हो आपको पता हो ना बैकग्राउंड पे आपकी नॉलेज हो आपकी रिसर्च हो तो फिर आप बोल सकते हो यू कैन स्पीक अदरवाइज वो ऑब्वियसली आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाएंगे आपकी जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाएंगे अब आई रिमेंबर कि मुझे हर वक्त जो नहीं वो बैक पे मेरे वाले साहब होते तो वो पुश करते थे कि स्पीक अप आई स्पीक अप और मेरी सिस्टर हैं जो कि अभी इस वक्त तो खैर वो लॉ कर रही हैं तो वो होती थी कि भाई कहीं पे कोई इवेंट का इन्विटेशन आया तो
मैं भी बच जाएगी, शी विल गो। मैं बोलती थी नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं आता इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो मेरे कोई ग्रिप नहीं है, मैं कैसे जाके बात करूंगी या कैसे बैठूंगी। नहीं हमें नहीं पता भाई, आप जाओगे। और जब मैं जाती थी और ऑब्वियसली विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो जब आप तैयारी ना करके जाओ ना तो मैं अपना 100% देकर आती थी, और अगर जिस दिन मैं तैयारी करके जाऊँ वो रट्टेबाजी सारा कुछ देख के, तो उधर जाके मैं फंबल मारती थी। तैयारी सेब से भी ज्यादा कोई नहीं करता। अच्छा तो तैयारी करते हो, मैं ये कह रहा हूँ बहुत वेल प्रिपेयर्ड, ये कुछ भी करता है तो ही इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड, ये मुझे पता है। अच्छा तो इतना कॉन्फिडेंस आपको था अपने आप पे कि मतलब आप जब ज्वाइन कर रही थी, जिस तरह सैफ ने कहा कि वुड आई बी एबल टू डू दैट, अपने आप से पूछा? नो। अच्छा, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, और मुझे यही था कि भाई आई कैन नॉट डू दिस। और बस आप 10 लोगों के सामने जाके बेइज्जती के आने से बेहतर आप ना ही करो, ठीक है ना। बट मेरे फादर को पता नहीं क्या ही दिखता था कि भाई शी कैन डू इट, और इसमें है ये कर लेगी। और जब आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाते हो तो आपको एक लड़की को या लड़के को इतनी काबिलियत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। मेरे वाले साहब कहते हैं कि आप जो नहीं है 10 किया, आप 20 से 30 लोगों के सामने भी बोल सको, लेकिन सही बात रख सको। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या फ़ायदा आपकी यूनिवर्सिटी जाके इतना जो नहीं पैसा खर्च करके आने का। और पैसे भी कोई दरख्त पे तो नहीं उगते, हम हलाल की कमाई का कमाते हैं। सो मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि भाई नहीं आप कर लोगे, आप जाओ तो सही ना। वो जो एक वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जितना था ना, वो देख के मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं तो कर सकती हूँ। और जब मैं स्टेज पे जाऊँ या मैं सीट पे बैठ जाती थी तो मैं कर देती। मतलब ये प्राइमरीली आपके पेरेंट्स का मतलब वो था जी, कि आप जी, मीडिया फैमिली सपोर्ट ट्रस्ट उनका था, कॉन्फिडेंस उनको था, और बिलीव भी उनको मुझ पे था मुझसे ज्यादा। मतलब लेकिन मीडिया में आने का भी उन्हीं का था कि आप मीडिया में आए। मीडिया में एक्सीडेंटली बस कहना या मैं आ गई बस इसके अंदर, जैसे आप यूनिवर्सिटी में गए थे। मैं आपको बताऊं बड़े सारे लोग बाय द वे ही आए हैं। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, मैंने खैबर न्यूज में पेशावर की बात है, पेशावर में काम शुरू। अब आई हैड नो प्लान्स कि मैं जाऊंगा मैं खैबर न्यूज पे या खैबर टीवी पे काम करूँ। अच्छा मुझे वाकई इतना आइडिया नहीं था कि मैं इस फील्ड में आके मुझे इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हासिल हो जाएगी, और वो भी लोग जो नहीं है वार्म वेलकम करेंगे। बट ऑब्वियसली जहाँ पर लोग आपको अच्छा बोलते हैं वहाँ पर बुरा भी बोलते हैं। क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ट्रोल ना हो, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। और मैं तो कुछ बातें जब इस तरह से प्लेटफॉर्म पे कह जाती हूँ तो वो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि बाद में मैं खुद सोच रही हूँ कि यार मैंने क्यों ही बोला, इससे अच्छा ना ही बोलूँ। जैसे अभी वो शुएब बात कर रहे थे कि स्पॉन्सरशिप की, और ऑब्वियसली इनको रिक्वायर्ड होती है कि जब सपोर्ट आप जहाँ मॉरल सपोर्ट करते हैं, फिजिकल सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, शुएब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। इसी तरह से मेरे प्रोफेशन का भी यही हिस्सा है कि आप मॉरल सपोर्ट भी करो, आप जो है ना एरिया वाइज आप अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटी दो। इन द बिगनिंग मुझे ये सब चीज़ें हासिल हुई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब शायद मेरे ख्याल से ऐसा है कि लोगों ने ये रिकग्नाइज किया कि हम तो इतने अरसे से बैठे हुए हैं, सहाफत की दुकान लगा के बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, हमारा नाम कुछ इतना आगे नहीं जा रहा। बट वो लड़की जो कि जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ उसको आए हुए, उसको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही है? आने के शी डोंट डिजर्व अकॉर्डिंग टू देम। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, मुझे इस कंपैरिजन से बहुत ज्यादा नफरत है। वो एक बात मैं आपको बताऊं, nobody can decide what you deserve or what you don't। किसी का इख्तियार ही नहीं है कि बट पीपल डू, और आज भी लोग कर रहे हैं और बेधड़क कर रहे हैं यहाँ पर। ये अक्सर हमारे साथ हैं शुएब, और मुझे फिर जब हमारे एरिया की बात है तो उस्मान वजीर जो कि नेशनल इंटरनेशनली वो भी खेल रहे हैं, अभी वो इंडिया का शायद एक खिलाड़ी उन्होंने हराया है, शुएब को आइडिया होगा। तो मैं वो सोशल मीडिया पे सारा देख रही थी, और जो मुझे मैसेजेस आए वो ये कि भाई यू आर द वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, सो अपनी वॉइस को रेज करें कि उस्मान वजीर अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल वो मैच जीत कर आया है, उसको इतना जो नहीं वो सपोर्ट नहीं किया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो अदारे होने चाहिए थे। अरशद नदीम को इतना सपोर्ट किया गया। आई नो आप न्यूज एंकर हैं, हम ये चाहें तो पूरा टाइम यही बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है। कदम को बड़ा शांति तमाल वापस राजू तो जरा खबर जारी साहब। कदम पे हमारे में जिरियू शुएब रा सर मौजूद है, और मिस महविश रा सर मौजूद माता तवीलू द्वाणा विनर्स दी। उस शुएब
नवंबर की दी फाइट थे इंडिया फाइटर सर फाइट थे इंशाल्लाह आबुल खुजामुन टोले दुआगाने तासर दी इंशाल्लाह तन नॉकआउट दा फाइट होगटे जगवाड़ा मचुम बिदवम राउंड की नॉकआउट होने की چې تشپګم وم راوند کې وکي چې لک شان دا رینګ ټایم هم درته نور ملو شي دا څه ده لایک لکه محمد علي چې کوم فایټ کوي محمد علي فایټ وځه خلکو خو خوي چې دا فایټ پورا کوي هم ټیسن دا فایټ د پاره چې بچا ټیکټ کړی وو په فرست راوند کې فایټ فینیش هغه په لچ فن نه کی فایټ چې ډمبه راوند بدل مې چې فایټ وختم نو په ټیکټ به مطلب ډیر ځګران اخستي هغه غارینه ډیر مهنګا وا هغه فایټر ډیر مهنګا وو نو هغه فایټ به رقم فن نو کې چې دی به کم کتای حالانکه مې کسان لګه مطلب چې ناکاوټ پټونه کوم ول دي د کمال پټونه ول دي ناکاوټ او ډیر ښه فایټر تیر شوی دی ریل فایټر تیر شوی دی ډیر مهنتي دغه وکاس لینکس لوئس ته پیژندو څوک لینکس لوئس نه نه دام باندې دغه کې دا اخیری لینیل هیوی ویټ چیمپیون مایک ټایسن چې کله مایک ټایسن ایکچولی هغه ګټلې و بالکل اخیری فایټ باندې کوم غاخر ولې بالکل نو دا غي نه پس چې دی بیا لینکس لوئس چې دی نو لینیل هیوی ویټ چیمپیون نن سبا د ټایسن فیوري او دغه چې کوم فایټ ته دا الکساندر اوزیک والا جی اوزیک بالکل د یوکرين والا چې کم چې یوکرين والا استا په خیال دا نیکسټ اوس کوم فایټ ته هم نومبر کې دی سو ګټي ټایسن فیوري په ضرور دی ضرور هغه ډیر تیر خو ګوري اوزیک ډیر ټیکنیکل فایټ کړو ټیکنیکل فایټ کړو په دې کې شک نه دغه نه خو هغه چې کوم غلوز فایټ را لې دغه د وجه اوس مهنت شروع کړي لکه وخت لیک پاکړ کرا لې لیک په غرو کرا لې لیک هغه مهنت پرېګ دوی پته ټول کې د رنګ زما بس یو میراث خو شیپ جوړ کړی دی او 6 پیک زما اوس مهنت جاری دی لکه ډیر او کټس چې کوم هغه دغه دی هغه کوچ کوم دی هغه سټیټس لګي د مونږه ټریننګونه وینو ماشاءالله دې ډېر مهنت وکړي ها خیر صاحب نمیږي د انګلند دی خو ټایسن فیوري ډېر لوی نوم و دی یو لاس سره چې دی نو خامخا انسان په کریئر تاسو خبره باکسنگ کې په یو لاس هم ډېر غټ فرق ډېر غټ اثر راځي بالکل ډېر غټ اچھا ہماری فیلڈ میں تو انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میڈیا میں ایک لاس سے کچھ نہیں ہوتا بتاتا ہوں میں آپ کو آج کا پروگرام ابھی اچھا نہیں گیا شری جی شام کو دوبارہ بیٹھتے ہیں ادھر کرتے ہیں شام والے کے مزہ نہیں ہے صبح شام میچز ہی ہوتے ہیں کیا فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں آپ وٹ از دا اینڈ گول اور ساتھ میں آپ اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جو لڑکیاں جو آنا چاہتی ہیں میڈیا میں تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گی ذرا اس کو بھی دونوں کو کہیں گے اچھا جو میں پہلے بات کر رہی تھی وہ بریک کا ٹائم آ گیا پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں دین اس کے بعد ذرا میں آگے بڑھوں گی سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی کمپیریزن وہ دوسرا کمپیریزن ٹھیک ہے کہ بھائی اگر فلاں بندہ اتنا آگے جا رہا ہے سو آئی ہیو ٹو کمپیٹ دیم اور مجھے بھی اتنا آگے بڑھنا اگر آپ اس چیز کو پازیٹیو میں لیتے ہو دین آپ کی مینٹیلٹی اکارڈنگ ٹو می ٹھیک ہے بٹ یہ کہنا کہ اس کو اتنی پاپولیرٹی کیوں ملی اس کو اتنا رسپیکٹ یا وہ ہر لحاظ سے جو نہیں وہ چمکتا جا رہا ہے ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں اکثر کہتی ہوں کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو اینی ون آپ اپنی بیکاز نو ون کین پلے یور رول بیٹر دین یو ایگزیکٹلی ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف اپنے اوپر کام کرے اپنی گروتھ اپنی ورکنگ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو فلاں شخص سے اپنا کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کا نام ویسے ہی بڑا ابھر کے آگے آ جائے اور میں ایون ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میری فیلڈ سے ہے ہی نہیں میں فیمیلس کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں اچھا میں نے کافی لوگوں کو دیکھا سوشل میڈیا پہ جب ٹرولنگ ہوتی ہے الحمدللہ یہ پراپر ٹیم تو جب وہ سارے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میڈم یہ فلاں کوئی لڑکی ہے اس کا پورا ڈیٹا نکل رہا ہے بٹ یہ میں نے کہا کیا ہے کوئی لنک بنتا ہے کیا کچھ تو ہوگا کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹلی چینجڈ ہے تو جب اتنا چینج ٹرولنگ آپ کی بات سے ٹرولنگ میری اور سیف کی بھی جتنی ہوتی ہے اور ہمارا سم ٹائمز اچھا بھی ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز نہیں بھی اچھا ہوتا سوشل میڈیا ماشاءاللہ اچھا مجھے مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے اچھا میں جاننا چاہتی ہوں کیوں مزہ آتا ہے آپ جتنا لوگوں کو کرٹیسائز ہوا ہوتا ہے نا یہ جب یہ آف ایئر ہو جائے وہ جو ہمیں کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اگر تمہیں مزہ آتا ہے گیسٹ کو دونوں کو کہتا ہوں وہ بھی کہلاتا ہوں ان سے نہیں دیکھو ایک بندے کو تم روک نہیں سکتے تو اس پہ غصہ ہونے سے بہتر ہے اس کے مزے لو تو میں لٹرلی میں رات کو اکثر وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اگر ضرورت کبھی ٹائم ملے میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں نہیں اچھا مجھے افسوس ہوتا ہے میں کہتی ہوں دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں 2-4 لفظ برا بول رہے ہیں تو آپ کو کوئی آپ کی تعریف ہو رہی ہے اس میں آپ کی قابلیت کچھ نکھر کے آ رہی ہے یا تو ہو کہ آپ ہم سے 10 قدم آگے اور پھر آپ ہم پہ ججمنٹ کرو یہ آپ کو غصہ کہتے ہیں نا جج می اف یو آر پرفیکٹ ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی ہاں اصل میں مجھے تو اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں ہاں اچھا آپ کو تو obviously گڈ لک آپ ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں آلریڈی آپ چمکتا ستارے ہیں آپ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی آپ کے لیے شعیب خاص دعائیں ہیں کہ آپ نومبر میں جیتے انڈیا سے ہے
तो हमें और भी जो है वो रिवायती हरीफ है हमारे, और भी मजा आएगा आपकी जीत का। आपकी जीत को यहाँ पे इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे, जरूर फिर आएंगे। आपने भी वादा किया है, जरूर इंशाल्लाह ठीक के था? जिंदा का जिंदा रही इंशाल्लाह वादा दरा सर अकला का करे दे इंशाल्लाह। कसम दे जरूर राजम او تاسو چې کوم دا دغه کوي لکه مطلب زما په کیریئر زما په فیلډ کې دا سپانسر تاسو خبر وکړه هغه مشکلات بالکل مطلب شته دا زما اولنې پایډ دی چې زه د کې پی کې گورنر فیصل کریم کونډي صاحب شکریا ادا کوم چې زه ایڈوانس سپانسر کړم چې سپورټ کړم ما ته ارڅ مطلب الحمدلله ملاو شوی دي صرف بس ما د نه جنې مطلب حساب کتاب پاته دی چې زه کله مطلب ټیکټ هم کله روان شم کله ویزا ولګم ان شاء الله تعالی نور زما باقي الحمدلله ارڅ شوی دي ماشاءالله جی دا کتون کو فیصل کریم کونډي دی نوم واستو دا گورنر دی خیبر پختونخوا دا شان زمونږ ټول چې کوم ریلیونٹ محکمو کې خلک دي خپل ایتھلیټس خپل سپورټسمن خپل باکسرز خپل فایټرز خپل اولمپک ایتھلیټس دا سپورټ کوي دا خلک بتاو سول چې نوم روخانه کوي تاسو دوانو ډېر مننه مستقبل لپاره تاسو ته هر کله به مو تاسو لپاره زموږ بهترین ټولې دعاګانې تاسو سره دي سیف په دې اخر به دې کتون کو نه چې نو اجازه واخلو نو تا خدا څخه په اجازه ته واخلو دا یو کس نام تاسو شو تاسو دا بختي رحمان ته یو کس وی زما دې کتون کو ته پیغام ورکاو دې کتون کې ستاسو پیغام نه ورکاو دیم نه ورکې کتون کو چتا مو سه خوشاله اوسه خاد آباد اوسه داسې خکوله اوسه داسې مزیدار اوسه او دغه سه په شان چې دې په خندا اوسه اجازه راکې کتون کو الله پاک